837 837 अंग तो पंजवीं पातशाही की अष्टपदी जी दूसरी अष्टपदी दो ही हैगियां, दूसरी लै रहे हैं। ये 837 838 तक जाएगी। महाराज मेहर करन। बिलावल महला पंजवा। प्रभ जन्म मरण निवार, हार परो द्वार। हुण देखो बाणी जिहड़ी हैगी पंजवीं पातशाही जिहड़ी हैगी आ वो की सेध दे रहे आपां नूं। प्रभ जन्म मरण निवार, जन्म मरण च पाया किने हैगा, वो मालक परमात्मा ने पाया हैगा। ते जन्म मरण चों कड्ढना किने हैगा, वो भी मालक परमात्मा ने ही कड्ढना हैगा। ये 84 लाख जूना बनाइयां किने हैगियां, मालक परमात्मा ने बनाइयां। ये संसार, ये ब्रह्मंड, ये सारे जिहड़ी सृष्टि किसने बनाई, मालक परमात्मा ने बनाई। पंजां तत्तां तो बनाई सच और जिहड़ा मैटर है शक्ति हैगी, शिव और शक्ति नूं मिला के उस मालक परमात्मा ने रचना कीती है। अपने शरीर की भी और संसार की भी प्रकृति की भी रचना उसे मालक परमात्मा ने की हुई है। और आप उहदे विच हैगा रचना दे विच। ये शिव और शक्ति जिहड़ी हैगी इहनूं कहंदे निरंकार ते आकार। ये दोनों का कॉम्बीनेशन जिहड़ी हैगी ऐसी रंग बिरंगी दुनिया उस मालक परमात्मा ने बना दी है। जिस मालक ने जिहड़ा हैगा ये जन्म मरण के गेड़ च आपां नूं पाया आ, उसे ने कढ़ना हैगा। और चॉइस चाहिए आ, इच्छा चाहिए अपनी, बई मैं निकलना चाहना है, मैं इस पर पुरख नूं पर इस्त्री नूं त्यागना चाहना है। बिलावल महला पंजवा। प्रभ जन्म मरण निवार। देखो रिक्वेस्ट मालक को जानी चाहिए है, दिलों अंदरों पुकार, बई मैं निकलना चाहना है, निकलने दे वास्ते मैं तुरना चाहना है उस रस्ते ते, जिस रस्ते ते चल के ये संसार समुंदर जिहड़ा हैगा ये जिहड़ा हैगा ये पार किया जा सकता है। जिस ते चल के जिहड़ा हैगा ये जिहड़ी इस ये शरीर हैगा, सृष्टि हैगी जिहड़ी, ये ना कोई जी अपना खोल लिया किसी ने, प्लीज। शिव सकत आप उपाय के करता आपे हुक्म बताए। आनंद साहब दी 25वीं पौड़ी दा व्याख्या कर दी है अपना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ये 25वीं पौड़ी इसे दे विच यही गल कहंदी है। ये जिहड़ा हैगा ये आपां ये जिहड़ी शरीर हैगा, ये शरीर जिहड़ा हैगा इहदी कैद दे विच हैगे आपां। ये शरीर तो बाहर निकल नहीं पाते आपां, ये गेड़ा चली जाता है चली जाता है। ये सिखां दे विच हैगे आपां, ये 84 लाख जूनां दे विच हैगे आपां। ये आपां नूं पता नहीं है कि आपां कैद दे विच हैगे। ये प्रकृति की कैद दे विच रखिया होया मालक परमात्मा ने, आही गेम पाई हुई है मालक परमात्मा ने। बिलावल महला पंजवा। प्रभ जन्म मरण निवार, हार परो द्वार। देखो कहते मालका मैं हार गया, बस मैं तेरी शरण आ गया, तू कढ़ना हैगा, मैं हार गया है बस। उस मालक दे अगे पुकार होनी चाहिए है। वो मालक परमात्मा जिहदा कि रूप रेख रंग नहीं हैगा, जिहड़ा 3 गुणा तो भिन्न हैगा, 3 गुणा दे विच ही हैगा और 3 गुणा तो भिन्न हैगा। कोई भी धर्म होए, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मैं कहना दुनिया का जिहड़ा मर्जी इंसान होए, ऐस मालक दे अगे पुकार कीते बगैर नहीं निकल पाएगा। प्रभ जन्म मरण निवार, हार परो द्वार। मालक दे दर ते ही पुकार करनी पैनी है भाई। हुण इस तो अगे कार्रवाई हुंदी है मालक परमात्मा, इस तो अगे मालक परमात्मा की कार्रवाई है। गह चरण साधु संग। फिर जिहड़ा हैगा किवें निकलना है महाराज दसदे आ, बई भाई ब्रह्म ज्ञानी जिहड़े हैगे, साधु जिहड़े हैगे, गुरु जिहड़े हैगे, उन्हां दे चरण फड़ने पैने आ, उन्हां दी मत लैनी पैनी आ। बई वो किवें निकले आ भाई,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੁਕਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਦੁਆਰ, ਗਹਿ ਚਰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਹਿ ਫੜ ਲੈ ਚਰਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਪੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੜਾਉਣੇ ਆ। ਮਨ ਮਿਸ਼ਟ ਹਰ ਹਰ ਰੰਗ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜੇਗੀ ਭਾਈ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਮਿਸ਼ਟ, ਮਨ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੰਗ, ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ, ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਗਹਿ ਚਰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਮਨ ਮਿਸ਼ਟ ਹਰ ਹਰ ਰੰਗ, ਕਰ ਦਇਆ ਲਿਓ ਲੜ ਲਾਏ। ਮਾਲਕਾ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਲਗਾ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ। ਨਾਨਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਨਾਨਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਾਨਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਿਆਲ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਿਆਲ। ਮੈਂ ਦੀਨ ਆ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਨਾਥ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਜਾਚੋਂ ਸੰਤ ਰਵਾਲ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਰਵਾਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਜਾਚੋਂ ਸੰਤ ਰਵਾਲ, ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਆ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਨਿਕਲਣਾ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ 1 ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ। ਪੁਕਾਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਚਾਹੀਦਾ GPS। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣਗੇ। ਰਹਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਿਆ ਕੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਿਆ ਕੂਪ, ਖੂਹ ਹੈ ਵਿਖਿਆ ਦਾ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਿਆ ਕੂਪ, ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਮੋਹਤ ਕੂਪ। ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ, ਤਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਆਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਨੂੰ, ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਮੋਹਤ ਕੂਪ, ਕੁੱਪ, ਇੰਨਾ ਮੋਹ, ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੋਹ, ਇੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਮੋਹ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਗੈਰ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਿਆ ਕੂਪ, ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਮੋਹਤ ਕੂਪ। ਗਹਿ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲਿਓ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਹਿ ਪੂਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਾ। ਗਹਿ ਪੂਜਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਮਾਲਕਾ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਗਹਿ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲਿਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਦੇਹੋ ਆ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਖਿੰਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਿਆ ਕੂਪ ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਮੋਹਤ ਕੂਪ ਗਹਿ ਬੁਝਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲਿਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਦੇਹੋ। ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਠਾਉ ਨਾਨਕਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਿਆ ਕੂਪ ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਮੋਹਤ ਕੂਪ ਗਹਿ ਬੁਝਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲਿਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਦੇਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਠਾਉ ਨਾਨਕਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਬੰਧਿ ਦੇ ਬਿਨ ਭਜਨ ਹੋਵਤ ਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਸਿਖਰਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ ਚੋਗੇ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੋਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰਿਕ ਮੋਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੋਹ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਰੀਰਿਕ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਤੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸਨਾਹ ਟੋਪ ਮਮਤਾ ਕੋ ਕੁਬੁੱਧ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘਟ ਪੀਤਰ ਇਉਂ ਗੜ ਲਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਇਆ ਵਰਕਆਊਟ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਨ ਭਜਨ ਹੋਵਤ ਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਖੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਮਦੂਤ ਮਹਾ ਭਿਆਨ। ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਨ ਭਜਨ ਹੋਵਤ ਖੇ ਜਮਦੂਤ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਕਰ ਮੈਂ ਜਾਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ। ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਕਰ ਮੈਂ ਜਹਾਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾਖ ਸੁਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਬਈ ਸਾਕਸ਼ੀ। ਉਹ ਸਾਕਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਵਿਟਨੈਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਕਸ਼ੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਮਦੂਤ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਕਰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾਖ ਸੁਣਾਏ ਨਾਨਕਾ ਹਰ ਸਰਨਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗੇਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਧਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟਾਈਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੈ ਭੰਜਨਾ ਮੁਰਾਰ ਕਰ ਦਇਆ ਪਤਿਤ ਉਦਾਰ। ਦੇਖੋ ਐਕਸੈਪਟ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਹਾਂ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮੁਰਾਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਰ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ, ਇਹ ਖੂਹ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਗਣੇ ਨਾ ਜਾਏ ਮਾਲਕਾ, ਨਾ ਗਿਣ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਮਾਲਕਾ, ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫੈਕਟ, ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਗਣੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਫਲੈਟ ਹੋ ਜਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਓਪਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੇਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਪੁਰਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਏ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਗਨੇ ਨਾ ਜਾਏ ਹਰ ਬਿਨਾ ਕਤੈ ਸਮਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਸਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਹਰ ਬਿਨਾ ਕਤੈ ਸਮਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੋਰ? ਗਹਿ ਓਟ ਚਿਤਵੀ ਨਾਥ, ਗਹਿ ਓਟ ਚਿਤਵੀ ਨਾਥ, ਉਸ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਓਟ ਲੈ। ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਰੱਖ ਹਾਥ, ਮਾਲਕਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਥ, ਇਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਰੱਖ ਹਾਥ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਧੇ ਗੋਪਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਧੇ ਗੋਪਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਰਬ ਕੱਟ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਫੇਲੂਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਧੇ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਕੱਟ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਆਸ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਧੇ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਘਟ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਆਸ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਵਡ ਭਾਗ ਨਾਨਕ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦ ਚਕੋਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਦੀ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦ ਚਕੋਰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਮੀਨ ਜਲ ਸਿਉ ਹੇਤ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦ ਚਕੋਰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਮੀਨ ਜਲ ਸਿਉ ਹੋਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ। ਅਲ ਕਮਲ ਭਿੰਨ ਨਾ ਭੇਤ, ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਲ ਤੋਂ, ਅਲ ਭੌਰਾ ਭਿੰਨ ਨਾ ਭੇਤ, ਕਮਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਉਂ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਆਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਵੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਚਰਨ ਪਿਆਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਰਨ ਭਰਤ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤරුਣ ਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਭਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਲੋਭੀਏ ਧਨ ਦਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਭੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਦੁੱਧ ਜਲੈ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਉਂ ਦੁੱਧ ਜਲੈ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਉਂ ਮਹਾ ਖੁਦਿਆਰਤ ਭੋਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਉਂ ਮਾਤ ਪੂਤੈ ਹੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨੇਤ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤ ਆ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਿੱਤ ਕਰ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੰਮ ਆ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨੇਤ, ਜਿਉਂ ਦੀਪ ਪਤਨ ਪਤੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਦੀਪ ਪਤਨ ਪਤੰਗ, ਜਿਉਂ ਚੋਰ ਹਿਰਤ ਨਿਸੰਗ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸੰਗ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਲੇ ਕਾਮੇ ਬੰਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਗ੍ਰਸਤ ਬਿਖੀ ਧੰਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਰਾ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਇਹ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੋ ਗ੍ਰਸਤ ਬਿਖੀ ਧੰਦ, ਜੋ ਜਵਾਰ ਵਿਸਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਮਲ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਦ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ। ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਿੱਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਗ੍ਰਸਤ ਬਿਖੀ ਤੰਦ, ਜਿਉਂ ਜਵਾਰ ਮੈਗਲੇ ਕਾਮੇ ਬੰਦ, ਜਿਉਂ ਗ੍ਰਸਤ ਬਿਖੀ ਤੰਦ, ਜਿਉਂ ਜੁਆਰ ਬਿਸਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਇਹ ਮਨ ਲਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਰੰਕ ਨਾਦੇ ਨੇਹ, ਕੁਰੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੰਡਾ ਹੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਪੀ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਗੜੁੰਦ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਰਨ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰੰਕ ਨਾਦੇ ਨੇਹ ਚਾਤਰਿਕ ਚਾਹਤ ਮੇਹ, ਚਾਤਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਂਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਨ ਜੀਵਨਾ ਸਤ ਸੰਗ। ਜਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਹੈ। ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿਆਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਆ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਜਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਜਨ ਜੀਵਨਾ ਸਤ ਸੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨਾ ਰੰਗ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਸਨਾ ਬਖਾਨੇ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਰਸਨਾ ਕੀ ਬਖਾਣਦੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਬਖਾਣਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਬਖਾਨਣਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨਾ ਰੰਗ, ਜਨ ਜੀਵਨਾ ਸਤ ਸੰਗ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨਾ ਰੰਗ, ਰਸਨਾ ਬਖਾਨੇ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਨ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੁਨੇ ਲਿਖ ਦੇ। ਆਇਆ ਭਗਤੀ, ਆਇਆ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ, ਆਇਆ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪਦਾ ਆ, ਸੁਣਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਲਿਖੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਸਵਾਦਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਿੱਚਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਆ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਭਾਈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ, ਇਹ ਲੀਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੁਨੇ ਲਿਖੇ ਦੇ, ਸੋ ਸਰਬ ਫਲ ਹਰ ਲੈ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਰਬ ਫਲ, ਸਾਰੇ ਫਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਪੂਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਰਬ ਫਲ ਹਰ ਲੈ। ਕੁੱਲ ਸਮੂਹ ਕਰਤ ਉਦਾਰ। ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਿਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ। ਹਰ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਤਾਹੇ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਸ ਗਾਹੇ। ਆਇਆ ਚਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ, ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਮੁਰਾਰ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਦੁਆਰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਮੁਰਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਬ ਹੋਣ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਮੁਰਾਰ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਦੁਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਥਿੱਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 14 ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਥਿੱਥੀ ਕਰ 10ਵਾਂ। ਜਤ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਇਹ ਜੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣਾ। ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਕਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਏਕੰਕਾਰ ਉਹ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ। ਉਹ ਅਮਰ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਜੋਨੀ ਹੈਗਾ, ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਤ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੰਕ ਹੈਗਾ, ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਮਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਪਹੁੰਚ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਇਹ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬੁੱਧੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ। ਔਰ ਮਿਲਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਓ। ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦੇ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਬਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਮੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ। ਖੋਜਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਜਦੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ। ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ। ਖੋਜਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਦੇਖੇ ਦਿਖਾਵਾ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਜੋ ਦੇਖੇ ਦਿਖਾਵਾ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਛੱਡਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ ਕੋਈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵਾ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ। ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਭਾਈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੇਮ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਨਿਕਸਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰ ਹਰ ਪਾਂਖ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾ ਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ।
ਕਿਆ ਜਪ ਜਾਪੋਂ ਬਿਨ ਜਗਦੀਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਾਈਡ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੰਘੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ, ਕੜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਆਂਤਰਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਕਿਆ ਜਪ ਜਾਪੋਂ ਬਿਨ ਜਗਦੀਸੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦੀਸੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮਹਿਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਲ ਘਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦੀਸੈ ਰਹਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦੀਸੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਸ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਦਿਸਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਲ ਘਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਲ ਘਰ ਇੱਕ ਵਰਡ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦਿਸੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਦੀ ਉਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਘਰੇ ਦਿਸੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸ ਪਊਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਹਿਲ ਔਰ ਘਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ, ਨਾਉਨ ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦਿਸੈ, ਉਹ ਘਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦਿਸੈ ਰਹਾਓ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬਈ ਤਪੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ ਹੋਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਫਿਰਾਂ? ਕਿਆ ਜਪ ਜਾਪੋਂ ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂ? ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦਿਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਆ ਜਪ ਜਾਪੋਂ ਬਿਨ ਜਗਦੀਸੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦਿਸੈ ਰਹਾਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਲਗੇ ਪਛਤਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਪਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਏ ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਲਗੇ ਪਛਤਾਣੇ, ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦਰ ਬਾਂਦੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਲਗੇ ਪਛਤਾਣੇ, ਜਮਦਰ ਬਾਂਦੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਹੋਰ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਲਗੇ ਪਛਤਾਣੇ, ਜਮਦਰ ਬਾਦੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ। ਕਿਆ ਲੈ ਆਵੇਂ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਦੱਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ। ਕਿਆ ਲੈ ਆਵੇਂ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਏ, ਸਿਰ ਜਮਕਾਲ ਸੇ ਚੋਟਾ ਖਾਏ। ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਕਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ, ਔਰ ਜੂਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੂਟਸ ਕੋਏ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੂਟਸ ਕੋਇ। ਪਾਖੰਡ ਕੀਨੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਖੰਡ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਛੋੜੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜਿਓ, ਨਹੀਂ ਆ ਫਲ ਪਾਏ। मन रे थिर रहो मत कत जाहि जियो, बाहर टूंडत बहुत दुख पावे, घरे अमृत घट माही जियो। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਪਾਏ, ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੂਟਸ ਕੋਏ, ਪਾਖੰਡ ਕੀਨੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਸੱਚ ਕੀਆ ਕਰ ਜੋੜ, ਅੰਡਜ ਫੋੜ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਸੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕਾ ਹੈ ਵਾਸ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੋਠੜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪਾਈ ਜੋੜ ਕੇ। ਅੰਡਜ ਫੋੜ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਛੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ, ਅੰਡਜ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਂਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਕੀਏ ਬੈਸਣ ਕੋ ਥਾਉ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੇਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਖੇਤ ਬੀਜੋ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਕੀਏ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਤੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੀਏ ਬੈਸਣ ਕੋ ਥਾਉ, ਰਾਤ ਦਿਨੰਤ ਕੀਏ ਪਾਓ ਪਾਓ। ਰਾਤ दिन पैदा करते मालक परमात्मा ने, और पाओ डर और प्यार पैदा करता मालक परमात्मा ने। जिन किए कर वेखण हारा, जिस मालक परमात्मा ने आ जिहड़ी हैगी सृष्टि, आ जिहड़े हैगे धरती आकाश रात दिन डर प्यार, ਇੰਨੇ ਜੀਵ 84 ਲੱਖ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਨ ਕੀਏ ਕਰ ਵੇਖਣ ਹਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੇਟਸ ਦੱਸੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਥਮੇ, ਦੂਜੀ ਡੇਟ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 838 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਥਿੱਥੀ ਘਰ 10ਵਾਂ, ਜੱਤ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੀਸਰੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹਾਂਜੀ 839 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼, ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਪਾਏ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਏ। ਮਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮਾਂ ਆਈ ਮਾਈ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਉਪਾਏ ਵੇਸਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਸਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋਤੀ ਜਾਤੀ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੈ,
ਇੰਨੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਇੰਨੇ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਈ। ਜਿਨੇ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਸੋ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਪਤ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਸ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਆਖਾਂ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਸ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਆਖਾਂ ਦੂਰ, ਚੌਥ ਉਪਾਏ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ। ਚੌਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀ ਭੇਦਾਂ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪੁਜ, ਇਹ ਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਣੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭੇਦ ਹੈਗੇ। ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਬੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੈ। ਚੌਥ ਉਪਾਏ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਚਾਰੋਂ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭੇਦ ਵਾਲੇ। ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਖਟ 3 ਉਪਾਏ। ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ 18 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 18 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੁਰਾਣ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, ਖਟ ਕਹਿੰਦੇ 6। ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ 8 ਤੇ 10 18 ਪੁਰਾਣ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, ਖਟ 3 ਉਪਾਏ। 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਣ, 3 ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ, ਤਮੋ ਰਜੋ ਸਤੋ, ਇਸੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ 3 ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਰਚਨਾ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੇ ਉਪਾਏ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੁਝੇ ਜਿਸੇ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਉਹੀ ਬੁਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਰਸਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੁਝੇ ਜਿਸੇ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੁਝਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਬੁਝੇ ਜਿਸੇ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, 3 ਸਮਾਵੇ ਚੌਥੇ ਵਾਸਾ, ਪਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾਂ ਕੇ ਦਾਸਾ। ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ 3 ਗੁਣੀ ਤਮੋ ਰਜੋ ਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ 3 ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ 3 ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਬੈਸੰਤਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਹੈਗੇ। ਪਵਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ
ਰਜੋਗੁਣ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਸਤੋਗੁਣ, ਬੈਸੰਤਰ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਤਮੋਗੁਣ। 3 ਸਮਾਵੈ ਚੌਥੇ ਵਾਸਾ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। 3 ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੈਰਦਾ ਹੈ ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਉੱਪਰ। 3 ਸਮਾਵੈ ਚੌਥੇ ਵਾਸਾ, ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾਕੇ ਦਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹਨੇ 3 ਗੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਵੀਂ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬੇਤਾਲਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਵੀਂ ਡੇਟ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਪੰਚਵੀਂ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬੇਤਾਲਾ। ਪੰਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਚ ਹੈਗੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ, ਆਕਾਰ, ਪਦਾਰਥ, ਚੋਗਾ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈਗੇ ਭਾਈ, ਬੇਤਾਲ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਖੁੰਝ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਜ ਭੂਤ ਬੇਤਾਲਾ, ਆਪ ਅਗੋਚਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗੋਚਰ ਹੈਗਾ, ਨਿਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਮ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਤਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ 24/7 ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਸੋਚੀਏ, ਦੂਸਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਈ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈਏ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਚਵੀਂ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬੇਤਾਲਾ, ਆਪ ਅਗੋਚਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲਾ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਖੇ ਮੋਹ ਪਿਆਸੇ। ਬਸ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਖੇ ਮੋਹ ਪਿਆਸੇ, ਆਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਿਆਸ ਆ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪਿਆਸੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਰਹੇ, ਧੋਖੇ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਪਿਆਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾੜੂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਜੀ ਅੱਗ ਆ ਪਿਆਰਿਆ। ਇਹ ਗੋਏ ਦੀ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਂਗਲੀ ਤਾਂ ਪਾ ਵਿੱਚ। ਪੰਚਵੀਂ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬੇਤਾਲਾ, ਆਪ ਅਗੋਚਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲਾ। ਇੱਕ ਭਰਮੇ ਭੂਖੇ ਮੋਹ ਪਿਆਸੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਚਾਖ ਸ਼ਬਦ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ। ਆ ਲਓ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਬਚਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਖੇ ਮੋਹ ਪਿਆਸੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਚਾਖ ਸ਼ਬਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਇੱਕ ਮਰੇ ਧੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਰੇ ਧੂਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ। ਇੱਕ ਦਰ ਕਰੇ ਸਾਚਾ ਦੇਖੇ ਅਦੂਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ।
ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ। ਦੇਖ ਅਧੂਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ 1 to 1 ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ। ਇੱਕ ਤਰ ਘਰੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਅਧੂਰੇ। 7ਵਾਂ ਬੰਦ, ਝੂਠੇ ਕੋ ਨਾਹੀ ਪਤ ਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੋ ਨਾਹੀ ਪਤ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤ ਮਿਲਣੀ ਭਾਈ। ਝੂਠੇ ਕੋ ਨਾਹੀ ਪਤ ਨਾਉ, ਉਹਦਾ ਨਾਮਣਾ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਭਾਈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਕ, ਝੂਠੇ ਕੋ ਨਾਹੀ ਪਤ ਨਾਉ ਕਬੂ ਨਾ ਸੂਚਾ ਕਾਲਾ ਕਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਰ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਏਕਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਏਕਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਝੂਠੇ ਕੋ 7ਵਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਝੂਠੇ ਕੋ ਨਾਹੀ ਪਤ ਨਾਉ ਕਬੂ ਨਾ ਸੂਚਾ ਕਾਲਾ ਕਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਪਿੰਜਰੇ ਪੰਖੀ ਬੰਦਿਆ ਕੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਪੰਖੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੂੰ। ਪਿੰਜਰੇ ਪੰਖੀ ਬੰਦਿਆ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿੰਜਰੇ ਪੰਖੀ ਬੰਦਿਆ ਕੋਏ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਛੇਰੀ ਭਰਮੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਛੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਦੇਖ ਲਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਛੇਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੁਰਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਛੇਰੀ ਭਰਮੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਭਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਉੱਧਰੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਭਟਕੀ ਜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਤੌ ਛੂਟੇ ਜਾਂ ਖਸਮ ਛੜਾਏ, ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੰਨਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੌ ਛੂਟੇ ਜਾਂ ਖਸਮ ਛੜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਛੜਾਏਗਾ? ਗੁਰਮਤ ਮੇਲੇ ਭਗਤ ਦੜਾਏ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕਸਟ ਗੁਰਮਤ ਆ ਗਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਭਗਤੀ ਆ ਗਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਛੁਟਾਉਣਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪੁਕਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਮਤ ਉਸਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਮੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਭਗਤ ਦੜਾ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਦੜਾਉਣੀ ਆ ਭਾਈ। ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ ਬਈ, ਬਸ ਕੈਜੂਅਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਕੈਜੂਅਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸੀਰੀਅਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਝੂਠੇ ਕੋ ਨਾਹੀ ਪਤ ਨਾਉ, ਕਭੂ ਨਾ ਸੂਚਾ ਕਾਲਾ ਖਾਉ, ਪਿੰਜਰੇ ਪੰਖੀ ਬੰਧਿਆ ਕੋਏ, ਛੇਰੀ ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਉ ਛੂਟੇ ਜਾਂ ਖਸਮ ਛਡਾਏ, ਗੁਰਮਤ ਮੇਲੇ ਭਗਤ ਦੜਾਏ। ਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆ ਗੁਰਮਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਆ, ਉਸ ਜੋਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆ ਹੈਗੀ ਗੁਰਮਤ। ਤਉ ਛੂਟੇ ਜਾਂ ਖਸਮ ਛਡਾਏ, ਗੁਰਮਤ ਮੇਲੇ ਭਗਤ ਦੜਾਏ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ। ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਖਾਲੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਉ ਛੂਟੇ ਜਾਂ ਖਸਮ ਛਡਾਏ, ਗੁਰਮਤ ਮੇਲੇ ਭਗਤ ਦੜਾਏ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ 40 ਸਾਡਾ 35-40 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਫਾਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ 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 ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। फिर देखो एक दू जीवो लख होए, लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। भई परापत मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। फिर देखो जपो तो एको नामा, अवर निराफल कामा। केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना कबीर जी। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਲ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਆ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਮਿੱਤਰਾ? ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਵਾਦ ਸਨਾਹ ਟੋਪ ਮਮਤਾ ਕੋ ਕੁਬੁੱਧ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ? ਛੱਡ ਦਈਏ ਲੀਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈਗੇ, ਛੱਡੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸੌਟੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦੇ ਇੰਨੇ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਉ ਛੂਟੇ ਜਾਂ ਖਸਮ ਛਡਾਏ, ਗੁਰਮਤ ਮੇਲੇ ਭਗਤ ਦੜਾਏ।
ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ 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 ਭਗਤ ਡਾਵੋ, ਹਰ 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 ਘੂਮਰ ਪਾਵੋ। ਆਇਆ ਭਗਤੀ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੈਗਾ, GPS ਹੈਗਾ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੈ ਚੋਗੇ ਦੀ, ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੈ ਆਕਾਰ ਦੀ, ਆਕਾਰ ਚੋਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਖਸ਼ਟੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਜੇ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਲਾ ਵਾਜੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਕੋਚਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਖਸ਼ਟੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 6ਵੀਂ ਡੇਟ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖਸ਼ਟੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਜੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ 6 ਦਰਸ਼ਨ 6 ਪੇਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਲਾ ਵਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ। ਖਸ਼ਟੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਜੇ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਲਾ ਵਾਜੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੈ। ਬਸ ਆਇਆ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਾ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ, ਔਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਲਾ ਵੱਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਹ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਖਸ਼ਟੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਜੇ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਲਾ ਵਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਗੇਮ ਹਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਖਸ਼ਟੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਜੇ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਲਾ ਵਾਜੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਭੇਦੇ ਤੋ ਪਤ ਪਾਵੇ। ਬਸ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਭੇਦਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਗਾ? ਮਨ ਨੂੰ ਬਿੰਨਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਦਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ। ਬਸ ਜਦ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਨ ਕੱਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲੇ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਮਨ ਪੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਸੁਰਤ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈ। ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ। ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੈ, ਸ਼ਬਦੇ ਭੇਦੇ ਤਉ ਪਥ ਪਾਵੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਸ ਖਪੈ ਜਲ ਜਾਵੈ। ਲਓ ਕਰ ਲਓ ਭੇਖ, ਕਰ ਲਓ ਵੇਸ। 6 ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਵੇਸ ਕਰ ਲਓ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਸ ਖਪੈ, ਖਪਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਸੜ ਜਾਂਦੀ, ਉਮਰ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨਸ਼ੀਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
कर कर वेस खपें जल जावें। साचै साचे साच समावें। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਜੀ 8 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 20 ਹੈਗੇ ਟੋਟਲ ਇਹ ਬੰਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ